जय श्री कृष्ण। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है तमारू एक नवा विडियो में। मित्रों, जो तमे भगवान श्री कृष्ण ने मानता होय तो सौथी पहला साची श्रद्धा थी कॉमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लखी देजो, जेनाथी भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि तमारा पर हमेशा बनेली रहे। मित्रों, आपणे पूजा समये जे कपूरनो उपयोग करीए छीए ए कपूरनो शुं बीजो कोई उपाय करी सके खरा? मित्रों, शास्त्रोमां पण घरमां कपूर बाळवानी भलामण करवामां आवी छे। भगवाननी पूजा समये कपूर बाळवाथी पूजाने शुभ कहेवामां आवे छे। परंतु शुं तमे क्यारेय ए जाणवानी कोशिश करी छे के पूजा पछी दीवामां कपूर केम सळगाववामां आवे छे अने आवुं करवाथी शुं फायदो थाय छे? अने लाल पुस्तक में पण कपूर ने लगती घणी बधी युक्तिओ बताववामां आवी छे। मात्र आटलुं ज नहीं, परंतु आ कपूर आपणे श्रीमंत पण बनावी शके छे अने अमुक दुष्ट लोकोनी काळी नजरथी पण बचावी सके छे। तो शुं कपूरनुं खरेखर आटलुं बधुं महत्व होय छे? शुं कपूर सळगाववाथी घरमां खरेखर सुख समृद्धि आवे छे? शुं कपूर सळगाववाथी आपणे हमेशा धनवान रही शकीए छीए? शुं कपूरनो टुकड़ो आपणी बधी ज जरूरियातो माटे वापरी शकाय छे? एक गुरुजीना उपदेश दरमियान एक वखत एक व्यक्ति उठीने आ बधा सवालो गुरुदेवने पूछ्या त्यारे ते गुरुदेवे कह्युं के जे स्त्री कोईने कह्या वगर आ जग्याए फक्त कपूरनो एक टुकड़ो मूकी दे छे एना घरमां हमेशा पैसा आवता रहे छे। तो मित्रों, आ कपूरना एक टुकड़ानो उपयोग केवी रीते करी शकाय ए जाणवा माटे विडियोना अंत सुधी ध्यानथी सांभळजो। अने जो आ जाणकारी पसंद आवे तो विडियोने लाइक तेमज तमारा अन्य मित्रोने शेर करी देजो। आ चेनलने सब्सक्राइब जरूरथी करजो। मित्रों, हिंदू धर्म में कोई पण पूजा होय, यज्ञ विधि होय के पछी रोज करवामां आवती आरती होय, कपूर ने हिंदू धर्म अने शास्त्रों में खूब ज पवित्र मानवामां आवे छे। अने एवुं मानवामां आवे छे के जो कपूर पूजाना समये सळगाववामां आवे तो घरमां हमेशा सुख शांति बनेली रहे छे अने तमाम नकारात्मक ऊर्जा घरनी बहार निकળી जाय छे। कपूरना घणा बधा फायदाओ ज्योतिष अने वैज्ञानिक रीते पण वर्णववामां आव्या छे। तो चालो जाणीए के कपूरनो एक नानकड़ो टुकड़ो आपणे धनवान केवी रीते बनावी शके छे। मित्रों, आपणे सौथी पहेला ए जाणीए के कपूर शुं छे। मित्रों, खरेखर कपूर एक रसायण छे जे आपणे मदद करे छे। कपूर वनस्पतिना छोड़मांथी बने छे अने एनी सुगंध मनने शांत करे छे। तेमज कपूर आपणा जीवननी घणी बधी समस्याओ दूर करवामां मदद करे छे। कपूर सळगाववाथी जे धुमाड़ो निकळे छे ए आपणा घरना वातावरणने शुद्ध करे छे, साथे साथे अनेक रोगोमांथी मुक्ति आपे छे। एटलुं ज नहीं, परंतु कपूरनी सुगंधना कारणे जीवजंतुओ पण घरमांथी दूर रहे छे। मित्रों, एवुं मानवामां आवे छे के कपूर बाळवाथी आपणा घरमां सकारात्मक ऊर्जा वधे छे अने जो पूजा अथवा यज्ञ दरमियान कपूरनो उपयोग न करवामां आवे तो आ पूजाने व्यर्थ गणवामां आवे छे। कारण के कपूर देवी देवताओने प्रसन्न करे छे अने तेने सर्वशक्तिमान साथे एकतानुं प्रतीक मानवामां आवे छे। कारण के कपूरने सळगाववाथी राख नथी बनती, ते मनुष्यना अहंकारने पण बाळी नाखे छे। आ सिवाय कपूरना उपायने लाल पुस्तकमां घणो बधो लख्यो छे। कपूरना अमुक खास उपायो पण जणाव्या छे जेने आपणे आपणा कल्याण माटे वापरी शकीए छीए। जेम के घरमां लड़ाई झगड़ा थता होय, तकरार थती होय, घरना सभ्योमां मतभेद रहता होय अने कहेवाय छे त्यारे घरनी स्त्रीओए घरना चारे खूणामां कपूरनो एक एक टुकड़ो राखवो जोईए। अने आ कर्या बाद थोड़ा समय पछी तमने जोवा मळशे के तमारा घरमां शांतिनो माहोल बनतो हशे अने परिवारनुं वातावरण पण शांत बने छे। तेमज जो घरनी स्त्रीओ सांजे माटीना वासणमां देशी घीमां कपूर बोळीने
2 લવિંગ વડે તેનો ધુમાડો ફેલાવે છે તો આ ઉપાય તમારા ઘરના વાસ્તુ દોષને દૂર કરશે. અને મિત્રો જુઓ, તમારા ઘરમાં પિતૃદોષ હોય તો એ પણ દૂર થાય છે અને દેવી દેવતાઓ તમારા પર એમની કૃપા અને આશીર્વાદ વરસાવતા રહે છે. એટલે કે કપૂર બાળવાથી બધી જ નકારાત્મક ઉર્જાઓ દૂર થાય છે. તમારા ઘરમાં છુપાયેલી નકારાત્મક શક્તિ પણ દૂર થાય છે અને સકારાત્મક ઉર્જાનો ઘરમાં પ્રવેશ થાય છે. અને જે લોકોની કુંડળીમાં પિતૃદોષ કે કલ્પદોષ હોય અથવા તમારા ઘરમાં વાસ્તુદોષ હોય અને એના કારણે તમારે પરેશાનીઓનો સામનો કરવો પડતો હોય, ઘરમાં સુખ ન આવતું હોય, ગુસ્સો અને ચીડિયાપણું રહેતું હોય, તેમજ ઘરમાં નુકસાન થતું હોય તો તમારા ઘરના બાથરૂમમાં કપૂરના 2 ટુકડા મૂકી દો. આવું કરવાથી તમને તમારા ઘરના વાસ્તુ દોષમાંથી રાહત મળશે. અને જ્યારે આ કપૂરના ટુકડા પીગળી જાય છે ત્યારે તમારે બીજા કપૂરના ટુકડાને ત્યાં રાખી દેવાનો છે. ત્યારબાદ જો ઘરની સ્ત્રીઓ સવાર સાંજ પૂજા કરતી હોય ત્યારે બીજા કપૂરના ટુકડા સાથે રાખો. જો તમે પૂજા દરમિયાન બંને સમયે તમારા ઘરમાં કપૂર સળગાવો છો તો આવા ઘરોમાં ક્યારેય કોઈ દુર્ઘટના થતી નથી અને ઘરમાં કોઈનું અકાળે મૃત્યુ પણ થતું નથી અને ઘરના લોકો ઉપરના વાયુથી સુરક્ષિત રહે છે અને બાળકો પણ રાહુ કેતુ અને શનિના પ્રભાવથી મુક્તિ મેળવે છે. તેમજ જો કપૂર સળગાવતી વખતે તેમાં થોડું લવિંગ ભેળવીને હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવામાં આવે અને ઘરમાં ધૂપ કરતી વખતે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવામાં આવે તો ઘરના લોકોના સ્વભાવ શાંત થાય છે અને ઘરમાં સુખ શાંતિ બનેલી રહે છે. મિત્રો, જે લોકોને કિસ્મતનો સાથ નથી મળતો, તેમના કામો બગડતા હોય છે, તો આવા લોકોએ સ્નાન કરતી વખતે તેમના નહાવાના પાણીમાં કપૂરના 2 ટુકડા નાખી અને ત્યારબાદ એ પાણીથી સ્નાન કરવું જોઈએ. અને આ ઉપાય ફક્ત શનિવારે જ કરવો જોઈએ. આવું કરવાથી તમારું ભાગ્ય ખુલવા લાગશે અને રાહુ કેતુ તેમજ શનિના દોષ પણ દૂર થવા લાગશે. તેમજ પતિ પત્ની વચ્ચે અણબનાવ બનતા રહેતા હોય તો તમે કપૂરનો આ ચોક્કસ ઉપાય કરી શકો છો. રાત્રે સૂતી વખતે પત્નીએ પતિના ઓશિકા નીચે કપૂરના 2 ટુકડા મૂકવાના છે અને સવારે આ બંને ટુકડા કંઈ પણ બોલ્યા વગર બાળી નાખવાના છે. તમે આવું ન કરી શકો તો રોજ સૂતા પહેલા બેડરૂમમાં 2 કપૂરના ટુકડા સળગાવી દો. આવું કરવાથી તમારી અને તમારા જીવનસાથી વચ્ચેની સમસ્યાઓનો અંત આવવા લાગશે અને બંને વચ્ચે પ્રેમ વધવા લાગશે. ગુરુજીએ એવું પણ જણાવ્યું છે કે તમે દેવી દેવતાની પૂજા કરવા માંગતા હોય તો દેવતાઓને પ્રસન્ન કરો. પછી પોચા દરમિયાન આરતી વખતે રોજ સવાર સાંજ કપૂર સળગાવો અને એનો ધુમાડો આખા ઘરમાં ફેલાવો. એની સુગંધથી આખા ઘરનું વાતાવરણ શાંત થશે અને દેવી દેવતાઓ પણ પ્રસન્ન થઈને તમને આશીર્વાદ આપશે અને તમારા ઘરની સુખ સમૃદ્ધિ વધવા લાગશે. તેમજ જે લોકોના વિવાહમાં અવરોધનો સામનો કરી રહ્યા હોય અથવા તો તમારા ઘરના યુવક યુવતીઓના લગ્ન ન થઈ રહ્યા હોય તો આ ચમત્કારી ઉપાય પણ કરી શકો છો. એના માટે તમારે 36 લવિંગની જરૂરિયાત પડશે અને 6 કપૂરના ટુકડા લેવાના છે. ત્યારબાદ તમારે યજ્ઞની તૈયારી કરવી પડશે અને દુર્ગા માતાનું નામ લઈ યજ્ઞમાં ઘી સાથે 26 લવિંગ અને 6 કપૂર અર્પિત કરવા પડશે. આવું કરવાથી જેમના લગ્નમાં અડચણ આવતી હોય એ તમામ અવરોધો દૂર થાય છે અને તેમને જલ્દી જ સારા સમાચાર મળે છે. તેમજ ગુરુજીએ સ્ત્રીઓ માટે કપૂરના કેટલાક અસરકારક ઉપાયો જણાવ્યા છે. જો સ્ત્રીઓ આ ઉપાયોને અનુસરીને માતા લક્ષ્મીને પોતાના ઘરે આમંત્રિત કરી શકે છે. ગુરુજી કહે છે કે જો ઘરની સ્ત્રીઓ સવારે પૂજા કરતી વખતે ગુલાબના ફૂલમાં કપૂરની 1 ટુકડી નાખે છે અને સાંજે પૂજા કરતી વખતે ગુલાબના ફૂલમાં કપૂરની ટુકડી મૂકીને તેને પડીકી વાળી લ્યો.
અને દુર્ગા માતાને અર્પણ કરો. 43 દિવસ સુધી સતત આવું કરવાથી તેના ઘરમાં પૈસા આવતા રહે છે અને તેનું ઘર ધન ધાન્યથી ભરેલું રહે છે. ત્યારબાદ તેને ધનની કોઈ કમી નથી અથવા કોઈ સમસ્યા નહીં રહે. ગુરુજી કહે છે કે સ્ત્રીઓએ આ ઉપાય અવશ્ય કરવો જોઈએ. ગુરુજીએ બીજો ઉપાય જણાવ્યો છે કે જો ઘરની સ્ત્રીઓ રસોઈના કામકાજ પત્યા બાદ રસોડાના એક ખૂણામાં થોડી વાર માટે બેસી જાય અને ત્યારબાદ રાત્રે કોઈ ત્રાંબાના વાસણમાં 2 કપૂરની ટીકડી સળગાવી દો. આવું કરવાથી તેનું ઘર હંમેશા ધન ધાન્યથી ભરેલું રહેશે અને એવા ઘરમાં ક્યારેય પૈસાની કમી નહીં આવે. તો મિત્રો, આ હતી ગુરુજીની સલાહ. આ સિવાય કપૂરના વૈજ્ઞાનિક ફાયદાઓ જોઈએ તો કપૂરની સુગંધ હવાને કારણે હવાને શુદ્ધ કરે છે અને બેક્ટેરિયાને પણ દૂર કરે છે, જેના કારણે ફૂગ અને ઇન્ફેક્શન જેવી બીમારીઓ ઘરમાં આવતી નથી. તેમજ તમને શરીરના કોઈ પણ ભાગમાં અસહ્ય દુખાવો કે કળતર રહેતી હોય તો તમે કપૂરના તેલથી માલિશ કરી શકો છો. તેનાથી તમારા દર્દમાં રાહત મળશે. અને જો તમને માઇગ્રેનની તકલીફ હોય કે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતી હોય તો જો તમે કપૂરની સુગંધ શ્વાસમાં લો છો તો આવું કરવાથી તમારું શરીર શુદ્ધ થાય છે અને તમને રાહત મહેસૂસ થશે. તો મિત્રો, ગુરુજીએ સ્ત્રીઓને એમના ઘરમાં દરરોજ કપૂર સળગાવવાની અને ઘરના બાથરૂમ અને રસોડામાં કપૂરની ટુકડો રાખવાની સલાહ આપી હતી. આમ કરવાથી તમે તમારા જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ લાવી શકો છો. મિત્રો, અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમને ગુરુજીએ બતાવેલા આ ઉપાયો ગમ્યા હશે અને જો તમને આ ઉપાયનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો કૃપા કરીને વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. હવે મળીશું એક નવા વિડીયોમાં નવી જ જાણકારી સાથે. ત્યાં સુધી તમામ મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ. રાધે રાધે.